Good morning. So today is the third session of our bookkeeping and accountancy subject, which is related to the 12th standard, for which we have chosen the company accounts, basically related to the issue of shares. Today we are going to study the practical problem related to this topic, because for the last two sessions we have completed the theoretical knowledge related to this chapter. So let's start the very first problem. Next. Here the problem number 1 is given. As we all know that in accountancy there is a sequence to solve any kind of the problem. As whatever the information is being provided, first we have to read that whole information, because in that whole information, in between, in the first statement or for the last statement, where it is possible they can provide us or give the instructions exactly after taking the knowledge of information, what exactly we have to prepare and how the accounting treatment should be done. So as per the given instruction we have to pass or we have to do the accounting treatment. That's why it is required that first we have to read the whole problem and then we have to decide exactly what the problem is related to which topic and how the accounting treatment should be done. So as per the given instruction, let us read the problem. Here the problem is given. Amba Company Limited invited applications for 1000 equity shares of ₹100 each, payable on application ₹30, on allotment ₹45 and final call of ₹25. Applications were received for 1000 shares. All the applicants were allotted shares as per their demand. The company received allotment and installment money. Show journal entries in the books of Amba Company Limited. As we read the whole problem, in the last statement we come to the knowledge that after reading the information, the accounting treatment is done in the term of journal entries. Means for this whole problem, for the accounting of shares into a company account, we have to prepare the journal book, and within that journal book we have to pass the journal entry. And in which book we are going to do the accounting? In the books of Amba Company Limited. Means this whole problem will be accounted in the books of Amba Company Limited as per the given instruction for preparing the journal book and passing the journal entry. We have to read the problem once again. Amba Company Limited invited applications for 1000 equity shares of ₹100 each. In this very first statement, we have to hold the statement within this era, and what the information they have given, that this company named as Amba Company Limited, they have invited applications into the market for 1000 equity shares. Amba Company Limited नावाची असणारी कंपनीने मार्केटमध्ये 1000 भाग विकायला काढलेत आणि एका भागाची किंमत ₹100 आहे. 100 ईच याचा अर्थ काय आहे की एका भागाची किंमत ही ₹100 त्या ठिकाणी असणार आहे. ह्या दिलेल्या पहिल्या वाक्यावरून आपल्याला नेक्स्ट स्लाइड मधून कळेल की आपल्याला काय करायचं. नेक्स्ट स्लाइड. Here we have to acknowledge that exactly 1000 shares have been issued and they are issued for ₹100 each. 100 each याचा अर्थ आहे एका भागाची किंमत ₹100 असणार आहे. तर एकूण भांडवल किती उभं होणार? 1000 तुम्ही भाग विकायला काढला, ₹100 एक ह्या भागाची किंमत आहे, तर टोटल तुमच्याकडे कॅपिटल किती जमा होणार? 1 लाख रुपीस त्या ठिकाणी जमा होणार. आफ्टर इश्यूइंग द 1000 applications to the market for ₹100 each, we will receive 1 lakh rupees capital by issuing the applications into the market. तर या पहिल्या स्टेटमेंट वरून आपल्याला पहिली हिंट मिळाली की ह्या कंपनीनं 1000 भाग विकायला काढले ₹100 एक प्रमाणे, तर एकूण 1000 भाग ₹100 प्रमाणे एक विकून आपल्याला 1 लाख रुपये मिळणार आहेत. बॅक स्लाइड. कमिंग टू द नेक्स्ट. ऑन application ₹30, on allotment ₹45 and final call ₹25. नेक्स्ट. तर पुढच्या वाक्यातून आपल्याला कळते की आपण ह्या कंपनीनं जे की त्या ठिकाणी 1000 शेअर्स विकायला काढले आणि एका शेअरची किंमत किती आहे? ₹100 आहे. तर हे ₹100 ते कसं कलेक्ट करणार? कारण हे 1000 तर फॉर्म आहेत, फॉर्म किंवा शेअर्स आहेत. शेअर्स म्हणजे ऍप्लिकेशन आहेत. आता हे ऍप्लिकेशन असतील आणि एक ऍप्लिकेशन जर तुम्ही ₹100 ला विकणार असाल तर ₹100 कसं तुम्ही कलेक्ट करणार? तर त्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला सांगितलं एकूण ह्या कंपनीने 3 कॉल केलेले आहेत. हाऊ मेनी कॉल्स? 3 कॉल्स हॅव बीन मेड. तर 3 कॉल पैकी पहिला कॉल ह्या कंपनीने केलेला आहे ऍप्लिकेशन कॉल, दुसरा केलेला आहे अलॉटमेंट कॉल आणि तिसरा केलेला आहे फायनल कॉल. ऍप्लिकेशन कॉल फॉर ₹30, allotment for ₹45 and final call for ₹25.
and exactly 30 plus 45 plus 25 we can raise ₹100 each for the share. की एका भागाची जर किंमत 100 रुपये असेल असं तुम्ही 1000 फॉर्म शेअर किंवा ऍप्लिकेशन विकणार असाल तर 100 रुपये तुम्ही कसं कलेक्ट करणार? 3 कॉल करून ऍप्लिकेशन अलॉटमेंट आणि फायनल कॉल आणि 30 45 अधिक 25 करून एकूण तुम्ही एका फॉर्मची किंमत 100 रुपये घेणार आहात. असं का केलेलं आहे? कारण आपण मागच्या लेक्चरला बघितलेलं आहे that as per the given guidelines of SEBI it is mandatory for a company that they should collect the amount or face value or nominal value or the registered value of a particular share within an installment. की कोणत्याही कंपनीने सेबीच्या गाईडलाईन प्रमाणे भागाची जी मूळ किंमत असेल ती किंमत त्यांना हप्त्यांमध्ये मागून घ्यावी लागते, एकत्रित रक्कम ही मागवता येत नाही. तर ह्या कंपनीने 3 हप्ते केले 100 रुपयाचे. पहिल्या हप्त्यात ते 30 रुपये मागवणार आहेत, 45 रुपये पुढच्या हप्त्यात आणि शेवटच्या हप्त्यात ते 25 रुपये मागून एकूण 100 रुपये कलेक्ट करणार आहेत. आता इथं आणखीन एक कन्सेप्ट काय लक्षात घ्यायची आहे? ऍप्लिकेशन जो काही कॉल आहे हा ऍप्लिकेशन कॉल बेसिकली फॉर्म विकत असताना पैसे गोळा केले जातात. म्हणजे एखाद्या कॉलेजमध्ये आपण ऍडमिशनला गेलो की आपल्याला तिथं ऍडमिशन घेण्यासाठी पहिल्यांदा फॉर्म खरेदी करावं लागतं आणि फॉर्म खरेदीची जी किंमत आहे ही पहिल्यांदा कॉलेजला जमा होते आणि मग नंतर कॉलेज त्या पैशातून भांडवल उभं करतं. सिमिलरली फॉर अ कंपनी when it issue the application, while issuing the application they collect the money. की ते ऍप्लिकेशन देत असतानाच पैसे जमा करतात. म्हणजे ऍप्लिकेशन मध्ये पहिल्यांदा तुमच्याकडे कॅश येते आणि मग ते कॅश तुम्ही काय करता? कॅपिटल म्हणून त्या ठिकाणी वापरता. अलॉटमेंट मध्ये असं होणार नाही. एकदा तुम्ही ऍप्लिकेशन विकला की सगळे ऍप्लिकेशन तुमच्याकडे येतात, पैसेही तुमच्याकडे येतात. कारण ऍप्लिकेशन जे असते ते भरून फिलअप करून रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये देऊन ते सगळे जे काही इन्व्हेस्टर्स आहेत ते कंपनीकडे ते फॉर्म परत करतात आणि त्या फॉर्म आलेले जे काही असणार आहेत, जे काही ऍप्लिकेशन्स आलेले असणार आहेत त्याचा अभ्यास करून कंपनी काय करते? निवडक सगळे किंवा आपल्याला हवे तेवढे त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टर सिलेक्ट करते आणि तेवढ्यांना भाग विकण्याचा डिसिजन घेते. अशा वेळी त्या कंपनीने जेवढे ऍप्लिकेशन सिलेक्ट केलेत त्या सिलेक्टेड ऍप्लिकंट्सना ती कॉल करते, नोटीस पाठवते किंवा त्यांना ती इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करते की तुम्ही ॲज अ शेअर होल्डर आमच्या कंपनीमध्ये सिलेक्ट झालेला आहात. आता तुम्ही काय करा? उरील किंमत जी काय आहे ती पुढचा हप्ता आणून जमा करा. म्हणजे अलॉटमेंट मध्ये पहिल्यांदा इन्फॉर्मेशन दिली जाते, म्हणजे पहिल्यांदा कॉल केला जातो आणि मग नंतर तुमच्याकडे काय जमा होते? कॉल केल्यानंतर लोक पैसे आणून जमा करतात, मग तुमच्याकडे कॅश येते. सिमिलर वे फॉर फायनल कॉल. ज्या लोकांनी अलॉटमेंट कॉल करून पैसे दिलेले आहेत त्यांना पुन्हा ऍप्लिकेंट्सना फायनल कॉल केला जातो आणि त्यांना पुन्हा सूचना दिली जाते की शेवटचा हप्ता जो काही उरलाय तो आणून जमा करा. म्हणजे पहिल्यांदा इथं सुद्धा कॉल होतो आणि मग तुमच्याकडे पैसे जमा होतात. म्हणजे ऍप्लिकेशन आणि हे राहिलेल्या सगळ्या जे काही कॉल्स आहेत त्याच्यामध्ये एवढंच डिफरन्स आहे की ऍप्लिकेशन मध्ये पहिल्यांदा कॅश जमा होते तर राहिलेल्या सगळ्या ज्या कॉल्स मध्ये ते नंतर आपल्याला त्या ठिकाणी कॅश जमा होते. तर ही जी बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे हे आपल्याला इथंच कळणं जास्त गरजेचं आहे. बॅक स्लाइड. ओके, so again once I will read the problem. Amba Company Limited invited application for 1000 equity shares of ₹100 each. आणि 100 रुपये कसं मागवलेले आहेत? each payable on application 30 रुपये, allotment 45 रुपये and final call for ₹25 25 रुपये. Applications were received for 1000 shares. हा वाक्य महत्त्वाचं आहे. तुम्ही 1000 भाग विकायला काढला होता आणि ऍप्लिकेशन रिसीव्ह झालेत. ऍप्लिकेशन्स वर रिसीव्ह किती फॉर्म तुम्हाला परत मिळाले? 1000 शेअर्स तुम्हाला फॉर्म परत मिळालेत. म्हणजे जेवढे विकायला काढले होता तेवढे सगळेच्या सगळे फॉर्म शेअर्स विकलेले आहेत आणि तुम्हाला तेवढेच ऍप्लिकेशन परत मिळालेले आहेत. म्हणजे कमी सुद्धा नाही आणि जास्त सुद्धा नाही. ऑल द ऍप्लिकंट्स वेर अलॉटेड शेअर्स ॲज पर देअर डिमांड. 1000 भाग विकायला काढला होता, 1000 परिपूर्ण विकले गेले आणि त्याचेच पैसे तुम्हाला मिळणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही काय केला? ज्या ऍप्लिकंटला जेवढे शेअर्स हवे होते तेवढे त्यांच्या डिमांड प्रमाणे आपण अलॉट केलेले आहेत. द कंपनी रिसीव्ड अलॉटमेंट अँड इन्स्टॉलमेंट मनी. हे वाक्य देखील आणखी महत्त्वाचं आहे. 1000 शेअर्स विकत असताना ऍप्लिकेशनचे पैसे मिळाले हे इथंच क्लिअर होतं. कारण ऍप्लिकेशन्स वर रिसीव्ड तर फक्त ऍप्लिकेशन सहित त्याचे पैसे देखील मिळालेले असतात. त्यामुळे ऍप्लिकेशनचे तर पैसे मिळालेतच, पण उरलेले 2 कॉल अलॉटमेंट आणि फायनल कॉल ह्याचे पैसे मिळाले की नाही हे ह्या वाक्यातून क्लिअर होतं. द कंपनी रिसीव्ड अलॉटमेंट अँड फायनल इन्स्टॉलमेंट. की ह्या कंपनीला राहिलेले सगळे जे काही हप्ते आहेत त्याचे देखील पैसे त्या ठिकाणी मिळालेले आहेत. नेक्स्ट स्लाइड.
नेक्स्ट स्लाइड. आता कॉल्स केला आणि आपल्याला सांगितलं की तिन्ही कॉलचे आपल्याला पैसे मिळाले. तर कसे मिळाले आपण बघूया. ऍप्लिकेशनला तुम्ही 1000 भाग विकायला काढला, 30 रुपयाचा एक कॉल आहे. टोटल तुमच्याकडे जमा होणार 30,000. अलॉटमेंट साठी सुद्धा तुम्ही 1000 भाग विकायला काढला, अलॉटमेंटची किंमत आहे 45 रुपये, टोटल जमा झाले 45,000. आणि फायनल कॉलला पुन्हा तुम्ही 1000 तेच भाग विकायला काढला किंवा अलॉट केला, त्याचे तुम्हाला 25 रुपये प्रमाणे 25,000 मिळणार. 30,000 अधिक 45,000 अधिक 25,000 टोटल झाले 1 लाख. आणि अशा प्रकारे आपण आपलं भांडवल त्या ठिकाणी कलेक्ट करणार आहोत. म्हणजे आता जर आपल्याला जर्नल एंट्री करायची असेल तर ऍप्लिकेशन, अलॉटमेंट आणि फायनल कॉल ह्या 3 कॉलसाठी आपण जर्नल एंट्री करणार विथ द अमाउंट ऑफ ₹30,000, 45,000 and 25,000 each by collecting ₹1 lakh. Next slide. For solving this kind of the problem, we require the working note. It will make a specific allotment of the information आणि आपल्याला जर्नल एंट्री करण्यासाठी सुद्धा ते इझी वे आहे. वर्किंग नोट करत असताना मी प्रत्येकासाठी एक ब्लॉक केलाय. ऍप्लिकेशन कॉलसाठी एक ब्लॉक केलाय विथ पर्टिक्युलर अँड अमाउंट, अलॉटमेंटसाठी सुद्धा ब्लॉक केलाय विथ पर्टिक्युलर अँड अमाउंट आणि फायनल कॉलसाठी सुद्धा ब्लॉक केलाय विथ पर्टिक्युलर अँड अमाउंट. तर हे 3 कॉल आहेत, तिन्ही कॉलसाठी मी ब्लॉक केलेला आहे. पहिल्यांदा ऍप्लिकेशन कॉल बद्दल विचार करूया. ऍप्लिकेशन कॉल मध्ये आपण एकूण 1000 शेअर्स विकायला काढले. ऍप्लिकेशनची किंमत होती 30 रुपये. असं आपण एकूण किती रुपयाचे शेअर्स विकलो? 30,000 रुपयाचे आपण शेअर्स विकलेलो आहोत. नेक्स्ट स्लाइड. तर ह्या पहिल्यांदा ऍक्सेप्टेड साठी आपण जर्नल एंट्री करणार. आपल्याला माहिती आहे की ऍप्लिकेशन मध्ये पहिल्यांदा पैसे जमा होतात, मग आपण ते भांडवल म्हणून त्या ठिकाणी वापरतो. आता पैसे जमा होणार म्हणजे कुठे जमा होणार? बँकेत जमा होणार. Therefore, bank is the receiver for the particular money of application. Journal entry कशी होणार? If the bank is receiver, then whatever the receiver person is, that account will be debited. Journal entry will be passed as bank account debit ₹30,000 आणि हे पैसे जमा होण्याचं कारण काय आहे? Application account. Therefore, that account will be credited to equity share application account for ₹30,000. So this is the very first journal entry that we will pass for the application. ऍप्लिकेशन मध्ये पहिल्यांदा आपण ऍप्लिकेशन देत असताना आपल्याकडे पैसे जमा होतात, म्हणून आपण पहिल्यांदा पैसे जमा होण्याची एंट्री करणार. पैसे जमा झाले बँकेकडे, बँक इज द रिसिव्हर, त्यामुळे तो अकाउंट झाला डेबिट ₹30,000 ने. आणि पैसे जमा होण्याचं कारण आहे ऍप्लिकेशन अकाउंट, त्यामुळे तो अकाउंट झाला क्रेडिट टू इक्विटी शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट फॉर ₹30,000. अँड फायनली ॲज वी नो, टू कंप्लीट अ जर्नल एंट्री वी हॅव टू राईट डाऊन द नरेशन that is nothing but bean application money received. And what is the way to write the narration? First you have to write within the bracket and the first initial word should be used bean, and whatever the matter is being given you have to write full stop and bracket complete. So this is the way to write the narration. ही झाली application ची पहिली journal entry. Back slide. पहिल्यांदा तुम्ही ऍप्लिकेशनचे 30,000 रुपये फॉर्म साइज जमा केला आणि पैसे आले म्हणून जर्नल एंट्री केला. आता जेवढे पैसे आले ते पुढे तुम्ही काय करणार आहात? कॅपिटल म्हणून वापरणार. तर जेवढे रिसीव्ड झाले 30,000, तेवढे 30,000 तुम्ही कॅपिटल म्हणून यूज करणार असाल तर त्याच्यासाठी नेक्स्ट जर्नल एंट्री काय होणार बघा. नेक्स्ट आलेले पैसे तुम्ही कॅपिटल म्हणून वापरणार, तर जर्नल एंट्री होणार इक्विटी शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट डेबिट ₹30,000, कारण ऍप्लिकेशनचे पैसे तेवढे कमी झाले आणि तेवढ्यानं तुमचं भांडवल वाढला टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट फॉर ₹30,000. And again we have to write the narration being application money transferred. की ऍप्लिकेशनचे सगळे पैसे कॅपिटलला पाठवले, त्यामुळे कॅपिटलचा अकाउंट तेवढ्यानं वाढला, हा फायदा आहे. त्यामुळे तो अकाउंट झाला क्रेडिट आणि तेवढे पैसे ऍप्लिकेशन मधून कमी झाले, त्यामुळे तो अकाउंट झाला डेबिट ₹30,000 टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट ₹30,000. So this is the very 2 journal entries related to the application call. Back slide. Now coming next to the allotment call. पुढचा कॉल अलॉटमेंटचा केलाय. इथं पुन्हा एकदा मी रिपीट करते. लक्षात ठेवायचंय की अलॉटमेंट कॉल मध्ये पहिल्यांदा आपल्याला कॉल करावं लागतं, मग पैसे मिळतात. मग पहिल्यांदा कॉल करूया. कॉल करायचंय, लोकांना कॉल केला. 1000 शेअर्सच्या लोकांना कॉल केला. एका कॉलची किंमत आहे 45 रुपये. टोटल तुम्ही किती रुपयासाठी कॉल केला? 45,000 रुपयासाठी कॉल केला. पैसे मिळालेले नाहीत. नेक्स्ट जर्नल एंट्री काय होणार बघा. Here the format of journal entry as we all know, date, particular LF, debit amount and credit amount तोच आहे. आता इथे जर्नल एंट्री कशी होणार? फक्त कॉल करायचा आहे आणि अपेक्षा
की आपलं तेवढ्यानं भांडवल वाढणार. त्यामुळे इक्विटी शेअर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट ₹45,000 कारण हा कॉल केलाय फक्त पैसे मिळालेले नाहीत. टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट ₹45,000 की भांडवल ज्यावेळी मिळेल त्यावेळी आपल्याला तेवढं भांडवल वाढणार आहे. अँड फायनली वी हॅव टू राईट द नरेशन बिन अलॉटमेंट कॉल ड्यू कारण अजून पैसे मिळालेले नाही. बॅक साइड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. आपल्याला वर्किंग नोट मध्ये माहित आहे की अलॉटमेंटचा जो आपण कॉल केला होता त्याचे पैसे आपल्याला मिळाले. हे आपल्याला ह्याच्या आधीही प्रॉब्लेम मध्ये आपण रीड करताना बघितलेलं आहे. आता पैसे मिळाले म्हणजे कॅश मिळाली. किती रुपये? 45,000. आता कॅश मिळाली तर त्याची जर्नल एंट्री कशी होणार? नेक्स्ट त्याची जर्नल एंट्री कशी होणार? कॅश मिळाली तर बँकेत मिळाली त्यामुळे बँक इज द रिसीवर, सो बँक अकाउंट विल बी डेबिटेड. कारण पर्सनल अकाउंटचा नियम आहे डेबिट द रिसीवर. सो बँक इज द रिसीवर, सो रिसीवर विल बी डेबिटेड. बँक अकाउंट डेबिट रुपीज किती रुपये मिळाले? 45,000. अँड व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड रिसिविंग द कॅश? बिकॉज ऑफ शेअर अलॉटमेंट कॉल. तो अकाउंट क्रेडिट होणार टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट ₹45,000. अँड फायनली वी विल राईट द नरेशन बिन अलॉटमेंट मनी रिसीव. ओके, तर हे प्रॉपरली दोन जर्नल एंट्री आहेत अलॉटमेंट कॉलचे. बॅक नेक्स्ट. ओके, then finally the working note will be completed for the final call similarly as we have treated for the allotment call. की पहिल्यांदा कॉल करायचा मग पैसे मिळणार. कॉल करा पुन्हा एकदा 1,000 शेअर साठी कारण तेवढेच विकायला काढला होता तेवढेच तुम्हाला परत मिळाले आणि तेवढेच तुम्ही अलॉट पण केला. 1,000 शेअर साठी कॉल केला. फायनल कॉलची किंमत आहे ₹25. एकूण तुम्ही कॉल किती रुपयासाठी केला? ₹25,000 साठी कॉल केला. नेक्स्ट जर्नल एंट्री काय होणार बघा. पहिल्यांदा कॉल करायचा, कॉल ड्यू आहे. अपेक्षा काय की कॉल केला आणि कॉल केल्यानंतर भांडवल वाढणार तर त्याची जर्नल एंट्री होणार इक्विटी शेअर फायनल कॉल अकाउंट डेबिट ₹25,000 टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट ₹25,000. अँड फायनली वी आर गोइंग टू राईट द नरेशन बिन फायनल कॉल ड्यू. इथं कॅपिटलची पहिला एंट्री होते आणि मग कॅशची एंट्री होते. लास्ट स्लाइड. बॅक. Then, as we read the problem and we come to the notice that whatever the calls are being made, the amount is being received. तर फायनल कॉलची किंमत मिळाली किती रुपये? 25,000. तर एवढे पैसे मिळाले. नेक्स्ट पैसे मिळाल्याची जर्नल एंट्री आपण करूया. इथे जर्नल एंट्री पैसे मिळाले म्हणजे बँकेत मिळाले. अगेन बँक इज द रिसीवर अँड हू इज द रिसीवर? दॅट अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो बँक अकाउंट डेबिट ₹25,000 आणि पैसे मिळण्याचं कारण फायनल कॉल आहे तो अकाउंट क्रेडिट झाला टू इक्विटी शेअर फायनल कॉल अकाउंट ₹25,000. अँड फायनली वी आर गोइंग टू राईट डाऊन द नरेशन बिन फायनल कॉल मनी रिसीव्ड. तर आपल्याला एक इथं महत्त्वाचं जे काही फॅक्ट आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे की ऍप्लिकेशन मध्ये पहिल्यांदा पैसे मिळतात मग कॅपिटल जमा होतो आणि ऍप्लिकेशन सोडून राहिलेली कितीही कॉल असतील, अलॉटमेंट असेल, फर्स्ट कॉल असेल, सेकंड कॉल असेल, थर्ड कॉल असेल, फायनल कॉल पर्यंत किती कॉल करतील त्या सगळ्या कॉल साठी मात्र पहिल्यांदा कॅपिटलची एंट्री होते आणि मग कॅश जमा होतो. सो दॅट्स इट. थँक्यू.